सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गद निर्मल रीत। सफल दर्शन पेखत पुनीत पेखत पुनीत, जो पुनीत वस्तु का दर्शन है ना, पुनीत वस्तु का पेखना दर्शन है, पुनीत वस्तु देख लेना, ये आखिरी दर्शन है, ये सफल है। ये तो बाद दर्शन कुछ नहीं है, दर्शन खत्म। पुनीत है जोत, पवित्र है ज्ञान, पवित्र ज्ञान है। ज्ञान को बार बार जपना, बार बार समझना, बार बार किसी जिहड़ी वस्तु का ज्ञान है, जिहड़ी वस्तु का ज्ञान है उन्होंने बार बार समझना, बार बार समझना, बार बार जपना। जिन्ना चर ਉਹਦਾ दर्शन नहीं हो जाता उन्होंने समझ जाना भी गल की है। समझ जिन्ना चर बुझारत बुझ ले बुझण तक समझना, जिन्ना चर बुझ नहीं होती समझी जाना। बार बार जपना का मतलब है बुझारत है, बुझनी है। जिन्ना चर गल बुझ नहीं होती भी विच भाव की है गल, उन्ना चर इहनूं समझी जाना। इहनूं कहना बार बार जपना। जद बुझी गई फिर दर्शन, जब गल बुझी गई फिर दर्शन है। फिर ਉਹਦਾ जपण का मतलब ही नहीं है। दर्शन च फिर ध्यान है, फिर ध्यान है। फिर तो ਉਹਦਾ ज्ञान असल च ज्ञान जद होना है, जद ਉਹਦਾ दर्शन हो जाना। जिन्ना चਿਰ बुझने ਲਈ समझ आई नहीं लगी। बार बार इस करके समझना, समझण विच आई नहीं गल। सवाल एक हैगा बोर्ड ते टीचर कढ़दा, आप फॉलो करी जाने, लेकिन जब आप बोर्ड ते जाके हल कर देंगे ना मटे ते बाद फिर समझ आए। उन्ना चलो जो मटे नूं आप नहीं हल कर सकते, जाके समझ की आया कुछ भी नहीं है। समझ असल ज्यादा है जब आप जाके हल कर दिए सारे उमें ज्यों दा त्यों। अखर अखर उमें ही आऊँ, क्योंकि मैं इहदे अखर अखर उत्थे ही आने, अखर अखर वही लिख दिए जाके और रिजल्ट जवाब वही कढ़ दिए, फिर समझो बुझली गल। हाँ उन्ना चर जिन्ना चर किते ना किते गलती पै जाती है, उन्ना चर फिर दोबारा समझो, फिर दोबारा समझो गलती क्यों पैंदी है, कित्थे पैंदी। इहनूं कहंदा बार बार प्रभु ਇਹਦਾ ही बना ला, बार बार जपो जी माला फड़ लो। काहदे वास्ते जपो बार बार, काहदे वास्ते जपो, क्यों जपो बार बार। उन्हां कोल जवाब नहीं क्यों जपो। जवाब यह है कि जिन्ना चर पूरा बुझ नहीं लेंदे सारी गल नूं। एक तां हैगा नकल करनी कि इत्थे इस नंबर ते 3 आया था, इस नंबर ते 5 आया था, इस नंबर ते चौका आया तो उवें ही गल लिख देनी। एक है समझ के बुझना भी उत्ते जोड़ कीता तो इत्थे 3 तां आया, जोड़ कर लेना, जोड़ करके देख के भी इत्थे 2 आऊ या 3 आऊ सब बुझ लेना। एक देख लेना भी इत्थे ऐ लिखिया सी, वो ही नक्शा कर देना जिवें कैमरा करदा। वो कैमरे वाला नक्शा नहीं हैगा। समझ के बुझना, समझ बूझ जब करत विचारा भवजल तरत ना लागे बारा। समझ के बुझना, आप करना पैना हल। उदों किसी ने नहीं होना साढ़े कोल हल या परचा आ जाना, उदों कोई किताब नहीं होनी कोल, सवाल आ जाना, क्वेश्चन आ जाना, हल दोनों आप करके देना। जे जवाब ठीक है नंबर मिल जू, नहीं फेल हो जू। बस यही गल है। जब दर्शन हो गया
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਵਾਬ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਹੈ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਹੈ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਵਾਬ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਔਰ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਭਜਾਈ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਾ ਸ਼ਿਵ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਬਜਾਇਆ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੋਊ, ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਈਸਾਈ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਤਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਉਹੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਤਾ ਉਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਦਰਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ? ਉਹ ਪੁਨੀਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੁਨੀਤ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਨੀਤ ਵਸਤੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੁਨੀਤ ਵਸਤੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਨੀਤ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਪੁਨੀਤ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਭਰਮ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਔਗਣ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਨੀਤ ਹੈ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪਨੀਤ ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਮਝਣ, ਬੁੱਧੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ। ਫਿਰ ਜੋਤ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਰੇਖ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਉਹ ਜੋਤ ਬੁੱਧ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜੋਤ। ਇਹ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਮਾਇਆ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪਨੀਤ ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਪਰਸਤ ਚਰਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਪੁਨੀਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ? ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਗਤੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਜੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਉਸਕਾ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਜਾਣ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਲਾਹੜੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਝੂਠ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਝੂਠ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸੱਚ ਵੱਲੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਨੇ, ਉਹ ਲੈਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਲੈਣੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਆਪ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਆਪ ਦਾਸ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਆਪ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਆਪ ਦਾਸ ਹੈ। ਆਪ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਲਦੀ ਆਈ ਗੱਲ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਚੌਥੇ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੋਈਆਂ ਲੈਣੇ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ। ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਘਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਚਲੋ ਆਪੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਦੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਚੌਥੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਗੱਦੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਬੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰਸ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੇਜ ਮਿਲੀ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਯਾਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਗੱਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਔਰ ਮਹਾਦੇਵ ਸੀ। ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਿਊਟਰਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਦੇਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਜੋਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਧੜਾ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਿੱਧਰ ਆਦਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਬਈ ਬੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ। ਬਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੈਸੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ? ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇੱਕ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਵਾਰਥੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਉੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਵਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਰਥੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ। ਹਾਂਜੀ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਜੋ ਪੁਨੀਤ ਵਸਤੂ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਨੀਤ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਵਾਜੋ ਵੇਖਣ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖਣਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ 6 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਖਰ ਸਮਝਣਾ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਫੜੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਸਮਝਿਆ? ਉਹ ਅਕਲ ਨੇ ਸਮਝਿਆ। ਅਕਲ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ? ਜੇ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਪੁਨੀਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਕਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ, ਜੋ ਪੁਨੀਤ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਨੀਤ ਵਸਤੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਨੂੰ ਪਰਸ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਪਰਸਤ ਚਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਚਾਲੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰਚਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਿਆ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਿਆ। ਗੁਣ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਾਤੂ ਦਾਸੂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੋਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਪਰਸਤ ਚਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਗਤੀ ਨਿਰਮਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗਾਹਾਂ ਵਧਿਆ, ਬੁੱਧ ਗਾਹਾਂ ਵਧੀ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਅ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵਰਤਾਅ ਸਵਾਰਥਹੀਨ ਵਰਤੋਂ, ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਹਾਂਜੀ, ਭੇਟਤ ਸੰਗੀ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹਿ ਗਵੈ। ਭੇਟਤ ਸੰਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ 'ਚ ਮੈਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਮਨ ਅੱਡ ਹੋਇਆ, ਜਦੇ ਮੈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਹੈ। ਮਨ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਲੀਨਤਾ ਆਈ। ਬੱਚਾ ਗੋਦੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਰੇ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਤੇ ਲਿਬੜਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ।
ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਮਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲਿਬੜੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਧਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਥੱਲੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਟ ਸੰਗੀ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਭੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੁੱਟ ਕੇ। ਜਦੇ ਝਾਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਦੂਏ ਪਾਸੇ। ਭੇਟਤ ਸੰਗੀ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲਦਾ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਤਾ, ਉਹ ਭਜਦਾ ਇੱਧਰ, ਭਜਦਾ ਇੱਧਰ, ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ? ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ? ਮਨ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਚ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਿਵੇਂ? ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਚਿੱਤਰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ। ਬੱਚਾ ਦਾ ਭੀੜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓਗੇ, ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ, ਫੇਰ ਦਰਗਾਹ ਗਵੇ ਹੈ, ਫੇਰ ਦਰਗਾਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਫੇਰ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਬੁੱਧ ਅੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਬੁੱਧ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਗਾਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸਮਾਨ 'ਚ, ਇਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ। ਇਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, 9 ਮਣ ਤੇਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਫ਼ਰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਭੇਟਤ ਸੰਗੀ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹਿ ਗਵੈ। ਭੇਟਤ ਸੰਗੀ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਗੁਣ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਰਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਐਸਾ ਮਨ ਦਾ ਲਾਓ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ, ਰਾਮ ਕਥਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੰਘ ਜਾਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਈਏ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਲਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਝੂਠ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਪੜਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਲਾਤਾ, ਅੰਦਰੇ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਨਿਆਣੇ ਦਾ। ਜਾਂ ਸੋਚਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਵੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਕਰਾਤੇ, ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਏ, 3 ਲੋਕ ਦੇ, 3 ਲੋਕ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਤਾ ਅੰਦਰੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਲੋਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਤੀ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰਲਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਫਿਲਮ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਤੀ ਸਾਰੀ ਉਹ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਅਸਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਪਹਾੜ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹੀ ਲੜਾਈ, ਉਹੀ ਪੜਾਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜੀ ਲਾਇਆ ਰਾਮ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿ ਛੂਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ ਜਲਾਤੀ। ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਇਆ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਝੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜੀਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਉਧਰ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਝਾਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਆ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਾਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਨੀ ਮਿੱਠੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਠੀ ਕਿਉਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਐ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਚੀਨੀ ਗੰਨਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੀਨੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐ ਖਾਸਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਫਿਰ ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। माटी का पुत्र है भी, माटी का पुत्र है भी नहीं। कैसे नचता है, सवाल है जवाब है नहीं। कैसे नचता, सवाल है जवाब है नहीं। कहते तेन दिखाने कैसे नचता, उतों ये देखे तो पता लगू कैसे नचता है। सुनने वाली गल नहीं, समझाने वाली गल नहीं, देखने वाली गल है। यह सफल दर्शन देखत पुनीत। कौन नचाउण वाला दिखाना, नचाउंदा कौन है, क्यों नचदा है, कैसे नचदा है, ये सफल दर्शन पेखत पुनीत है। सवाल है जवाब तो किते भी नहीं दिता। तो उत्थे दिखाने हैं जिथों नचदा है, जिथे डोर चलती है किवें चलदी, वो कहना हाँ ये तो देखनी चाहिए है। जिथे डोर चलती है सारे नचदे ने, कठपुतलियां सच्चियों नचदियां ने, सच्चियों नचदियां ने। चलो चलिए उत्थे देखिए, देखिए आना की ने, फिर जाना ही औखा है। जान नूं मनदा, आउण तो फिर मनदा ही नहीं। पहला तो जान नूं नहीं मनदा, ਜਾਂ जान नूं मनदा उत्थे चले जांदा, फिर आउण नूं नहीं मनदा, फिर उत्थे जी लग जांदा। ਇਹਦਾ ਜਿੱਥੇ जी लग जांदा, ਇਹਦਾ जिथे देखदा उत्थे ਵੱਡਾ तमाशा, बहुत बहुत का ਵੱਡਾ तमाशा। कि छोटे तमाशे जो बड़े तमाशे चला जाए, तमाशा देखने का इनू आदि है। जिन्होंने तमाशे देखने का शौक है, वो छोटा तमाशा देखता है, जब बड़ा तमाशा देखूगा। बड़े शहरों च रहने वाले छोटे शहरों च नहीं आते न्याणे बसते, क्यों उत्थे बड़ा तमाशा, इत्थे छोटे तमाशे ने। बड़े तमाशे नूं छड्ड के कोई छोटे च आउंदा, दिल्ली छड्ड के कोई पागल क्यों आऊगा। छोटे छोटे शहर मोड़ा दे भी है ने, छोटे शहर ने बहुत, उत्थे क्यों आऊगा कोई, उत्थे तो जी लगता है। इस करके बहुत बहुत का कहना तेन वड्डा तमाशा दिखा दें, वड्डा तमाशा देखने को सबका जी करता। हाँ जी। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गति निर्मल रीत। परसत चरण गति निर्मल रीत, ਤਾਂ निर्मल रीत ਹੁੰਦੀ ਹੈ। निर्मल रीत ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ। ਜਦ निर्मल रीत ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ, ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਗਤੀ ਫੜਦਾ, ਸਫ਼ਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ नहीं तो छप्पड़ के पानी में उत्थे खड़े, छप्पड़ का पानी है, फिर दरिया का रूप धारण करता। पहला ओला सी, बर्फ का ओला पिया सी, वो लाल दी चलती सी। जद समझ लगी भी ये भी पानी है, मैं भी पानी हाँ, मैं पत्थर मों इत्थे खड़ा, ये गां तुरिया जाता है। कित्थे नूं जाता है, कहते मेला देखण जाता है। फिर उत्थे की है, उत्थे बहुत बड़े बड़े तमाशे ने,
ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਪਿਘਲਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਊ ਪੱਥਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਢਲ ਕੇ ਖੂਹ ਚ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਗਤੀ ਕਿਉਂ ਗੁਣ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾੜ ਦਾ ਰੋੜਾ, ਉਹ ਰੋੜਾ ਹੀ ਬਾੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਾੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਦੇਵੇ। ਪਿਆ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਕੂਲ ਦੇ, ਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਰਹੇ ਜਾਏ, ਰੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਰੋੜਾ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਭੇਟ ਤਸੰਗੀ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹਿ ਗਵੈ। ਭੇਟ ਤਸੰਗੀ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਨਵ ਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਚਿੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚਿੱਤ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਮਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰੇ? ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਭੇਟ ਤਸੰਗੀ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਤੇ ਕੌਮਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹਾਂ, ਗੁਣ ਰਾਮ ਚ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨ ਚ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਚ ਗੁਣ ਰਾਮ ਨੇ ਗਵਾ ਲਏ ਆਪਣੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਰਾਮ ਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਗਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਲਛਮਣ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਰਾਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ। ਜੇ ਰਾਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਗਰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਰਾਮ ਆਪੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਦੀ ਮਗਰ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਮ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਘਰ ਕੀ ਜੋ ਹੈ ਗਵਾਈ ਥੀ। ਫਿਰ ਸੀਤਾ ਦੀ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਰਾਮ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਰਗ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਿਰਗਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਿਰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਗਰ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾ ਲਈ। ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਕੁਛ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਇਹ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪੂਜੀ ਦਾ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਵਾ ਲਿਆ ਰਾਮ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਜੋਰਾਂ ਕਾ ਕਿਹਾ ਪੁਰਖ। ਆ ਫਤਵਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਤਵਾਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਤਵਾ? ਉਹ ਲੋਕ ਰਮਾਇਣ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਲੋਕ ਮਹਾਭਾਰਤ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਰਮਾਇਣ ਔਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਬੇਸ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਂ ਜਨਰਲ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਰਾਮ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹੇ ਰੋਵਾ ਰਾਮ ਨਕਾਲਾ ਪਿਆ, ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਦੋਵੇਂ ਵਿਛੋੜ ਬੈਠਿਆ, ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਰਾਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਰਾਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਰਾਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਕੀ ਤੇ ਜਨਮ ਕੀ, ਰਾਮ ਕੀ ਤੇ ਭਵਸਾਗਰ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਕੰਮ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਮ ਡਿੱਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਗੁਣ ਗਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਸਰਤ, ਗੁਣ ਗਵਾਲੇ ਰਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰਭ ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਮ ਗਰਭ ਚ। ਜੇ ਗੁਣ ਫੇਰ ਧਾਰਨ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਰਾਮ ਗਰਭ ਛੁੱਟੂ। ਗੁਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਣ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਕੋਲ ਨੇ, 4 ਵੇਦ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਹੈ। ਰਾਮ ਨੂੰ 4 ਵੇਦ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ।
ऋषिया मुनिया ने राम ਨੂੰ ऐसा जाल च फसाया, 4 वेद ਦਾ ਗਿਆਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਮਰਵਾਤਾ। 4 वेद ਦੇ ਗਿਆਤੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਮਰਵਾਤਾ। 4 वेद ਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ऋषिया ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ। 4 वेद ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਰਾਵਣ ਮਰਵਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਤੇ 4 वेद ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਕਿਆ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਲਿਆਇਆ ਭਾਗੀਰਥ, ਗੰਗਾ ਜਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਨਾਰਦ ਮੁਕਤੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਨਾਰਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਚ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾਲ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕਾਤੇ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕਾਤੇ ਹੈ? ਸ਼ਿਵ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕਾਤੇ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਫਸ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕੁੰਡੀ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਵਿਅਕਤੀ ਭਗਵਾਨ ਬਣਨਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਾਲ ਹੀ ਪਾਏ ਭਿਓ ਭਗਵਾਨ, ਕਾਲ ਹੀ ਪਾਏ ਭਿਓ ਭਗਵਾਨ, ਸੋ ਜਾਗਤੇ ਹੈ ਜਗ ਜਾਕੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਗ ਸਰੀਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕਾਲਵਸ ਹੈ। ਕਾਲਵਸ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਲਵਸ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਾਲਵਸ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਾਇਬ ਕਰਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਾਲ ਹੀ ਪਾਏ ਭਿਓ ਭਗਵਾਨ, ਸੋ ਜਾਗਤੇ ਹੈ ਜਗ ਜਾਕੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਹੀ ਪਾਏ ਸੁਰਾਸੁਰ ਗੰਧਰਵ, ਜਛ ਪੁਚੰਗ ਦਿਸ਼ਾ ਬੇ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਾਲ ਹੀ ਪਾਏ ਭਿਓ ਬ੍ਰਹਮਾ शिव, काल ही पाए पे हो ब्रह्मा शिव। ब्रह्मा और शिव भी काल के पास ने। काल ही पाए पे हो जुगिया है, जुगिया कौन है? शिव जी, वो भी काल वास है। उतो चक्के किन्ने रगड़ते। काल ही पाए पे हो ब्रह्मा शिव, पहला भगवान लिया। काल ही पाए पे हो भगवान, सु जागत है जग जाकी कला है। काल ही पाए पे हो ब्रह्मा शिव, काल ही पाए पे हो जुगिया है। काल ही पाए सुरासुर गंधर्व, जछ पुचंग दिशा बे दिशा है। और सु काल सब है बस काल के, एक ही काल अकाल सदा है। अकाल एक सदा, सबदा काल है। वो अकाल कौन है? काल अकाल पुरख का किया। वो अकाल पुरख ने काल बनाया है। काल ओदा हुक्म है, सारे हुक्म बस। ये व्याख्या करने इस गल की, जेड़े ग्रंथां की ये व्याख्या करते हैं सारे फस जाएंगे। वो तो आदमी होने जेड़े ग्रंथां की व्याख्या करनगे आपे फस जाएंगे। जेड़ा इन्हां दा भगवान है दसन, जेड़ा जम्मिया नहीं, जेड़ा मरिया वो दस देन। जे वो मरिया जम्मिया व्यक्ति सी, इन्हां दा किहड़ा है जेड़ा व्यक्ति है नहीं सी, वो दसे। दसम पातशाह ने कहा, जो कहो राम अजोन अजय है। जो तुसी कहो राम अजोन, काहे सबको कौशल कुख जयो जू कौशल्या दा मुंडा नहीं सी। हो तुसी कि मैं कहना कोई रामचंद्र जम्मिया नहीं है। ये फसे पे ने आपे। तुसी सबूत तक ग्रंथ बोलते ना, करोड़ों की तादाद दे विच ने। कोई किसी को जिन्होंने मर्जी भगवान बना ले, थोड़ा ठेका नहीं, थोड़े वाले भगवान लोग मनणगे।
ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਿਅਕਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਭੇਟਤ ਸੰਗੀ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹਿ ਗਵੈ। ਭੇਟਤ ਸੰਗੀ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਦਾ, ਚਲੋ ਸਮਝਾ ਲਈਦਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਵੰਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਔਗਣ ਹਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਜੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿ ਰਾਮ ਦਾ ਜੇ ਮਨ ਬੇਕਾਬੂ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਣ ਉਹ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਬੇਕਾਬੂ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਭੇਟਤ ਸੰਗੀ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹਿ ਗਵੈ। ਤਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਾਹ ਗਵੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਮ ਔਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੋਏ ਹੋ ਗਏ, ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਰਾਮ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਫੜ ਲਿਆ ਰਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਰਾਮ ਭਗਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਮਾਇਣ ਸੀ ਜਦ ਕਾਸ਼ੀ ਲੈ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਾਸ਼ੀ ਰਮਾਇਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੁਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਜਾ, ਅਯੋਧਿਆ ਲੈ ਜਾ ਆਪਣੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ। ਹਿਸਟਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਟ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹਿ ਰਵੈ ਗਵੈ। ਸੁਣ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਅਗਾਨੈ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆਤਮ ਪਤਿਆਨੈ। ਸੁਣ ਕਰ ਬਚਨ ਗਵੇ ਦਾ ਕੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਣਾ, ਗਵਨ ਕਰਨਾ। ਗਮਨ ਕਰਨਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼? ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਜਦ ਰਾਮ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਵਸਾਗਰ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹੇ ਜੋ ਕਹੋ ਰਾਮ ਹੋ ਜੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਾਹਲ ਕੋ ਕੌਸ਼ਲ ਕੁੱਖ ਜਿਉ ਜੀ। ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਮਾਇਣ ਝੂਠੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਜੇ ਰਮਾਇਣ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਰਾਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਮਾਇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਿਹੜੇ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਰਮਾਇਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਰਾਮ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੋਰ ਰਾਮ ਲਿਆਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲਾਉਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਭੇ ਘੱਟ ਰਾਮ ਬੋਲਦੇ। ਜੇ ਦੂਆ ਰਾਮ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਲੱਭੂਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਣਾ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਧੂ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ। ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਰਾਮ। ਉਹ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਚਨਾ 'ਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਅਗਾਨੈ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆਤਮ ਪਤਿਆਨੈ। ਸੁਣ ਕਰ ਬਚਨ, ਬਚਨ ਜਦ ਸੁਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਗਾਨੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਰੱਜਿਆ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੁੱਖ ਸੀ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਰਨਾ ਅਗਾਨੈ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨ ਰੱਜਣੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਰੱਜਣੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣਾ ਰੱਜੀਆਂ।
ਉਹ ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ ਕੰਨੇ ਸੁਣਨਾ ਰਜਿਆ ਕੂੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੇ। ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਕੂੜ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕੂੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਝੂਠ ਦੇ ਲਿਖ ਲਏ ਤੁਸੀਂ। ਕੂੜ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲੋ, ਕੰਨ ਰੱਜ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਸਮਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜ ਦੇਤਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੂੜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਰੱਜ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕੂੜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜੇ ਕਦੇ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਜਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੋ ਲਿਆ, ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਕਰਨ ਆਗਾਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੰਨ ਰੱਜੇ ਨੇ, ਕੰਨੀ ਸੁਣਨਾ ਰੱਜਿਆ ਕੂੜੇ। ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਅਗਾਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਅਗਾਨੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਜਦ ਗੁਣ ਸੁਣੇ, ਜਦ ਗੁਣ ਰਵੇ, ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਫੇ ਕੰਨ ਰੱਜੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਕਰ ਵਚਨ ਕਰਨ ਅਗਾਨੇ ਮਨ ਵਚਨ ਸੰਤੋਖ ਸੁਣੇ ਆਤਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਤਿਆਨੇ। ਦੇ ਕੰਨ ਰੱਜ ਗਏ। ਜੋ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ। ਜੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਖਾਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਨਾ ਨੂੰ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆਤਮ ਪਤਿਆਨੇ। ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣੇ, ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਛੋਟੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਨੇ ਬਸ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਛਾਵੇਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਲ ਅਸਲੀ ਪੇੜ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ ਉਰੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਤਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਸੰਸਾਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆਤਮ ਪਤਿਆਨੇ। ਜਦ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਲਿਓ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਆਤਮੇ ਰਾਮ ਆਤਮਾ ਰਾਮ, ਉਹ ਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਬੀਰ ਵੀ ਸੰਤ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਫਸ ਕੇ ਨਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਫਸ ਕੇ। ਹੁਣ ਭੱਜਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੱਜ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਸਭ ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਟ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਸਮਝ। ਐ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਦੂਏ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਝੱਟ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ महाराज जी आप गलती कर रहे हो। फिर हाँ असलियत तो यह है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप प्रचार? कोई जवाब ही नहीं। ये लुक जाएंगे जाके अंदर। हाँ जी ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅਖਿਓ ਜਾਗਾ ਮੰਤਰ ਅਮਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੇਖੇ ਹੋਏ ਸੰਤ। पूरा गुर ਅਖਿਓ जागा मंत्र, ਜਾਗਾ ਮੰਤਰ वो पूरा ज्ञान है। अज इहदा मंत्र दसिया गया, अखियो आख्या गया है। अखियो का एक होर भी हुंदा, अज इहदा मंत्र दसिया अखियो मंत्र है। असल च बोलण ते भरे ही है ਉਹਦਾ मंत्र, बोलिया नहीं जा सकता। वो आखण ते तां भरे है। ਉਹਦਾ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਦਾ ਮੰਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਖਣ ਤੇ ਭਰਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਖਣਾ ਔਖਾ, ਉਹਦਾ ਔਖਾ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਓ ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰ, ਉਹਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੇ ਪਰੇ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੇਖੇ ਹੋਏ ਸੰਤ, ਬਸ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਬਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜੀ ਬਰਸਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਰਸਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪੈਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਪਾਲ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਰਸਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ। ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਆਖਿਓ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੇ, ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਸੰਤ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਕਾਰਨ ਲਵੇ, ਸਮਝ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇ, ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਣਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਣ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੀਏ। ਬੇਅੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ, ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਪਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੁਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਨੇ। ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਵਪਾਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਸ ਜਾਂ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ? ਅਮੁੱਲੇ ਹੋਊ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਮੁੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੁੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਵਪਾਰ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਵੀ ਅਮੁੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਲ ਤੇ ਹੀ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਅਮੁੱਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਮੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਿਲਾ ਲੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ, ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਵੇ। ਜੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਦਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ, ਆਪਣਾ ਫੌਜੀ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਜੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਈ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਛੇਤੀ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਾਵੇਂ ਤਿਸ ਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੇ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਕੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੇਵਲੋਕ। ਦੇਵਲੋਕ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ,
ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ। ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਖਰੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਦਾ ਨੇ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ। ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜਦ ਭਾਵੇਂ ਦਾ ਲੈ ਮਿਲਾਇਆ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਣਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੋ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਜਦ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕੇਸ। ਹਾਂਜੀ।